Okay, chapter 4 ላይ ደርሰናል። ባለፈው አፕሊኬሽን ኢንተግሬሽን ስታንዳርድስ ነበር ስናወራ የነበረው። ቻፕተር 4 ላይ ፋንዳሜንታል ኦፍ ኤክስኤምኤል ዌብ ሰርቪስ መጨረሻ አካባቢ ካየናቸው ስታንዳርዶች ውስጥ የመጨረሻውና ሌተስቱ ዌብ ሰርቪስ ብለን ነበር ያቆምነው። ሶ ምንድነው ዌብ ሰርቪስ? ዛሬ ኢንዲቴል እናየዋለን ማለት ነው። ፋንዳሜንታልስ ኦፍ ኤክስኤምኤል ዌብ ሰርቪስስ ነው የሚለው። የተለያየ አይነት ዌብ ሰርቪስ ስላለ ስፔሲፊካሊ እዚህ ጋር የምናየው ኤክስኤምኤል ዌብ ሰርቪስ ነው። ቤዝድ ኦን ዌብ ሰርቪስ ቴክኖሎጂ ቤዝድ ኦን ኤክስኤምኤል ኤክስቴንሲብል ማርክአፕ ላንጉጅ ማለት ነው። ሶ የተለያየ ዴፊኒሽን አለው። ብዙ ካምፓኒስ ብዙ ኦርጋናይዜሽንስ ኤንድ ኢንስቲትዩሽንስ የተለያየ ዴፊኒሽን ይሰጡታል። ኦልሞስት ተመሳሳይ ነው ዴፊኒሽኑ ስናየው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው is any piece of software that makes itself available over the network or the internet and uses a standardized XML messaging system የሚለው it is self-contained modular distributed dynamic application that can be described, published, located or invoked over the network ነው የሚለው ሶስት ነገሮችን መደረግ እንደሚችል እዚህ ጋር ያሳያል። ዋና ራን የሚያደርግበት ወይም ደግሞ የሚሰራበት መንገድ ነው። እነዚህ ሶስት መገለጫዎች describe that can be described, published, located or invoked over the network to create products, processes and supply chains ነው የሚለው and it is XML based information exchange system that use the internet for direct application to application interaction ነው የሚለው ኔትወርክን ወይም ደግሞ ኢን ጀነራል ኢንተርኔት ይጠቀማል። ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ ሲስተም ነው። በአፕሊኬሽን እና በአፕሊኬሽን መካከል ኢንፎርሜሽን ኤክስቼንጅ እንዲኖር የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ማለት ነው። it is XML based information exchange system that use the internet for direct application to application interaction ነው የሚለው it is a collection of open protocols or open standards. It is a collection of open protocols or open standards used for exchanging data between applications or systems. So in general, a web service is any service that is available over the network or the internet or private networks ማለት ነው and uses a standardized XML messaging system summarize እያደረግነው ነው ቅድም ያወራነው ማለት ነው and it is not tied to any operating system or programming language. የተሻለ ከሌሎች ኢንተግሬሽን ቴክኖሎጂዎች የተሻለ ነው የምንለው ከምንም ነገር ጋር ኢንዲፔንደንት ነው። it is platform independent, language independent, operating system independent, network and hardware architecture independent ነው። ስለዚህ ዴታ ከአንድ አፕሊኬሽን ወደ ሌላ አፕሊኬሽን ከአንድ ሲስተም ወደ ሌላ ሲስተም ከአንድ ማሽን ወደ ሌላ ማሽን በቀላሉ ኤክስቼንጅ ለማድረግ ያስችለናል ከሌሎች ቴክኖሎጂዎች የተሻለ ማለት ነው። So it is a self-describing messaging system via a common XML grammar. የራሱ የሆነ ዳታ ኤክስቼንጅ የምናደርግበት ሜካኒዝም ኤክስኤምኤል ነው የምንጠቀመው። ኤክስኤምኤል ደግሞ ሰልፍ ዲስክራይቢንግ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ስክሪፕቲንግ ላንጉጅ ነው። ማንኛውም ዴታ ሰልፍ ዲስክራይብድ በሆነ መንገድ ኢንኮድ የምናደርግበት ቴክኖሎጂ ነው። ሶ ኤክስኤምኤል ግራመር ይጠቀማል። ዌብ ሰርቪስ ኤክስኤምኤል ግራመር ይጠቀማል። ሶ ኢት ኢዝ ሰልፍ ዲስክራይቢንግ ቫያ a common XML grammar. It is discoverable via simple find mechanism. ቅድም ያልነው it can be found, described እያልን አውርተናል። discoverable ነው በፋይንድ ሜካኒዝም ሎኬት ይደረጋል እያልን አውርተናል። so it is discoverable via a simple find mechanism. ኦኬ ዌብ ሰርቪስ ይሄ ነው ካለን ዌብ ሰርቪስ
ኮምፖነንቶቹ ምን ይመስላሉ አርኪቴክቸሩ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እኔ so web service በአጠቃላይ it is a basic web service platform is XML or HTTP ነው XML ማለት ዌብ ሰርቪስ በኤክስኤምኤል ኢንኮድ ይደረጋል ማንኛውም የዌብ ሰርቪስ ኮምፖነንት ወይም ደግሞ ሜሴጅ ሲስተም በኤክስኤምኤል ኢንኮድ ይደረጋል ኤችቲቲፒ ትራንስፖርት ፕሮቶኮል በመጠቀም ከአንድ ማሽን ወደ አንድ ማሽን ትራንስፖርት ይደረጋል so web service uses HTTP as a transport protocol so in general a web service is XML information over HTTP ማለታችን ነው ባጭሩ it is XML plus HTTP it is XML plus HTTP so all the standard web services work using the following components ነው ሶስት ኮምፖነንቶች አሉት ባለፈው እንዳየነው አስተውሱኝ እስኪ ሶስቱ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው ዌብ ሰርቪስ 3 ኮምፖነንቶች አሉት ብለናል አስተውሱኝ እስኪ SOAP, UDDI እና WSDL, WSDL. Okay. SOAP, Simple Object Transfer Protocol ማለታችን ነው። UDDI, Universal Description, Discovery and Integration ማለታችን ነው። And Web Service Description Language, WSDL ወይም ደግሞ WSDL እንለዋለን። እነዚህ ኮምፖነንቶች አሉ። how it works የሚለውን ነገር ስናይ እንዴት ነው የሚሰራው ዌብ ሰርቪስ ራን የሚያደርገው on the network ነው on the internet ነው ብለናል በኢንተርኔት ውስጥ ሁለት ማሽኖች ዴታ ኤክስቼንጅ እንዲያደርጉ የሚያስችል ቴክኖሎጂ ነው ብለናል ሜካኒዝም ነው ብለናል so እንዴት ነው የሚሰራው basically it is based on a client server architecture በክሊንት ሰርቨር አርኪቴክቸር መሰረት ተደርጎ ነው ዲዛይን የተደረገው ስለዚህ it is a kind of RPC አይተናል remote procedure call ስታስታውሱ ባለፈው የሆነ ዲያግራም አይተናል አይደል አስታውሱ የሆነ ዲያግራም አይተናል RPC ምን እንደሆነ ክሊንት ኮምፒውተር ወይም አፕሊኬሽን አለ ሰርቨር አፕሊኬሽን አለ ሰርቨር አፕሊኬሽን ራን የሚያደርገው ቢዝነስ ሎጂኩን ነው and client application ደግሞ ሜተድ ኮል ነው so for example feed a cat ብለናል feed a cat የሚለው ሜተድ ያለው የት ላይ ነው client application ላይ ነው ብለናል feed a cat የሚለው ሜተድ ኮል አለ እንጂ ሌላው ቢዝነስ ፕሮሰስ ግን client ማሽኑ ላይ የለም ሰርቨር ማሽኑ ላይ ግን feed a cat ካቷን feed ለማድረግ ያሉትን ፕሮሰሶች በሙሉ ሎጂኩ የሚሰራበት ፕሮግራም ወይም አፕሊኬሽን ኮምፖነንት አለ ሶ ለምሳሌ መጀመሪያ እንትን ቆርቆሮና አዘጋጀው እንትን ምንድነው ኬን ምን ነው ድመቷ የምትጠጣበትን ዕቃ አቅርብ ዜን ወተት እዚያ ጋር ጨምርበት ዜን ድመቷን ጥራት ዜን ወተቱን ስጣት ይሁሉ ሎጂክ ነው ቢዝነስ ፕሮሰስ ነው ይሄ ሎጂክ ዋናው አፕሊኬሽን ሎጂክ ነው ይሄን ኮምፒውት የሚያደርገው ሃይ ፐርፎርማንስ ፕሮሰሲንግ ካፓቢሊቲ ያለው ሰርቨር ማሽን ነው ስለዚህ ይሄ አፕሊኬሽን ኮምፖነንት ያለው ሰርቨር ኮምፒውተር ላይ ነው ክሊንቱ ጀስት ኮል ማድረግ ብቻ ነው feed a cat ሚል ሜተድ ኮል ማድረግ ብቻ ነው RPC so web service is a kind of RPC የተሻለ RPC ነው የምንለው የተሻለ RPC ነው የምንለው web service so web service enables communication among applications by using open protocols ወይም standards ብለናል ለምሳሌ የሚጠቀማቸው ፕሮቶኮሎች HTML XML HTML የተቀበልነውን ዴታ ፎርማት ፕሬዘንት የምናደርግበት ነው XML በሁለቱ ማሽኖች ያለውን ኮሚኒኬሽን የሚያሳልጥ ነው WSDL ሚለው ሰርቨር ላይ የሚሰጡ ሰርቪሶችን አፕሊኬሽኑ የሚሰጠው ወይም ደግሞ ኤክስፖዝ የሚያደርገው ሰርቪስ ዲስክራይብ የሚደረግበት ሜካኒዝም ነው and SOAP ደግሞ ሜሴጂንግ ሲስተም ነው ጀስት ሜሴጂንግ ሲስተም ከክሊንቱ ወደ ሰርቨሩ የሆነ ስራ እንዲሰራለት መልእክት ለመላክ ሜካኒዝም SOAP ነው ትራንስፖርት ሜካኒዝማችን ደግሞ
ትራንስፖርት ሜካኒዝም ወይም ፕሮቶኮላችን ደግሞ HTTP በዋነኝነት ይጠቀማል። HTTP ኦር አፕሊኬሽን ሌቨል ፕሮቶኮል ምንላቸው ማለት ነው። HTTP፣ FTP፣ SMTP የሚባሉትን አፕሊኬሽን ሌቨል ፕሮቶኮሎች እንጠቀማለን ለትራንስፖርት። So it takes the help of XML to tag and carry the data. ዴታውን ታግ ለማድረግ carry ለማድረግ define ለማድረግ XML ይጠቀማል። And it uses the help of SOAP to transfer a message, that is request and response messages ምንላቸው ነው። And it uses the help of WSDL to describe the availability of a service. To describe the availability of the service. So with web services you can build, እዚህ ጋር የምናየው ደግሞ we can build a Java based application or we can build a Java based web service on Solaris operating system that is accessible from your Visual Basic program that runs on Windows operating system. እዚህ ጋር የሚለው ምንድነው? ዌብ ሰርቪሳችንን በጃቫ ቤዝድ አድርገን ሰራ ነው፣ ግን የዛን ሰርቪስ የምንጠቀመው ደግሞ from our Visual Basic program that runs on Windows operating system. ስለዚህ ምን ማለታችን ነው? You can build an application that runs on any platform, any operating system. ዌብ ሰርቪሱ part of a program, part of business logic ማለት ነው። part of the business logic runs on the Solaris operating system and it's developed with Java based language and the client-ታችሁ ላይ ደግሞ client application component-ታችሁ ላይ ደግሞ run የሚያደርገው for example በቪዥዋል ቤዚክ ነው ዊንዶው ኦፕሬቲንግ ሲስተም ላይ run የሚያደርገው። እነዚህ ሁሉ just communicate ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። We can build a C# based web service on Windows that can be invoked from your web application that's based on Java server pages that runs on Linux operating system. When Java C# based web service Windows operating system ላይ run የሚያደርግ C# based application run create ልናደርግ እንችላለን that is accessible from our Java server pages that runs on the Linux operating system. Linux operating system ላይ access ሊደረግ የሚችል የC# web service create ልናደርግ እንችላለን። So how a web service work ሚለውን exactly በዚህ ኤግዛምፕል ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ሁለት አፕሊኬሽኖች ይኖሩናል። ለምሳሌ consider a simple account management and order processing system ይላል። A simple account management and order processing system. The accounting personnel use a client application built with Visual Basics or JSP to create new accounts and enter new customer orders ነው የሚለው። እዚህ ጋር ሁለት አፕሊኬሽን ኮምፖነንቶች፣ እዚህ ጋር አካውንት ማኔጅመንት የሚል ሰርቪስ አለ፣ እዚህ ጋር ኦርደር ፕሮሰሲንግ ሲስተም የሚባል ሰርቪስ አለ። ማለት ኦርደር ፕሮሰሲንግ ሲስተም በሚባለው ሪሞት ሰርቪስ ውስጥ አካውንት ማኔጅ ወይም ደግሞ አካውንት ክሬት ማድረግ አውተንቲኬሽን እና አውቶራይዜሽን ስራ መስራት። ለምሳሌ አካውንት ክሬት አደረግን፣ አካውንት ክሬት ካደረግን በኋላ ያን አካውንት ልንጠቀምበት ነው። ለምሳሌ ወደ ኦርደር ፕሮሰሲንግ ሲስተም ገብተን በዛ አካውንት ኦርደር ማድረግ ሰርቪሱን መጠቀም ብንፈልግ መጀመሪያ የምናደርገው ምንድነው? አካውንት ክሬት ማድረግ ነው። ሶ አካውንት ክሬት ስናደርግ አካውንት ክሬት የምናደርገው ከክሊንት ማሽናችን ላይ ነው። አካውንት ክሬት የምናደርገው ከክሊንት ማሽን ላይ ነው። ስለዚህ ክሊንት ማሽናችሁ ላይ ዩዘር ኢንተርፌሱ አለ። አካውንት ክሬት የምታደርጉበት ዩዘር ኢንተርፌሱ አለ። ሶ ዩዘር ኢንተርፌሱ የተሰራው በቪዥዋል ቤዚክ ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ነው ብላችሁ አስቡ። ኦር ጃቫ ሰርቨር ፔጅስ ነው ብላችሁ አስቡ። ነገር ግን ኦርደር ፕሮሰሲንግ ሲስተሙ የተሰራበትን ፕሮግራሚንግ ላንጉጅ ዊ ዶንት ኬር አያገባንም ወይም አናውቀውም። ስለዚህ ከቪዥዋል ቤዚክ አፕሊኬሽናችን ላይ ሆነን አካውንት ክሬት ልናደርግ እንችላለን። ፕሮሰሱ እንዴት ነው? ዌብ ሰርቪስ ኮሚኒኬሽን ሲሆን ፕሮሰሱ እንዴት ነው? So the processing logic for this system is written in Java
and resides on a Solaris machine which also interacts with database to store information ነው የሚለው በጃቫ ነው የተሰራው ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም አለው የራሱን አሁን ሁለቱን አፕሊኬሽኖች ያቸው በቪዥዋል ቤዚክ የተሰራ ክሊየንት አፕሊኬሽን አላቸው to create account on this order processing system order processing system ላይ አካውንት ክሬት ለማድረግ የተጠቀማችሁት የዩዘር ኢንተርፌስ በቪዥዋል ቤዚክ ነው የሚሰራው ነው የሚላቸው Okay, so the clean program bundles the account registration information into a SOAP message ነው የመጀመሪያው ስቴፕ ከቪዥዋል ቤዚክ አፕሊኬሽናችሁ ወይም ከጂኤስፒ አፕሊኬሽን ላይ ሆናችሁ ፎርሙን ሞልታችሁ ማለት ነው ፎርሙን ሞልታችሁ ሪኩዌስት መላክ ነው ለምሳሌ ሳብሚት ፎርም አይደለም ሬጂስተር ብላችሁ አስቡ ሞላችሁ ሬጂስተር ሚል በተን አለ ሬጂስተር ስትሉት ሬጂስትሬሽኑ ሪሞት ሰርቪስ ነው የሬጂስትሬሽን ስራ የሚሰራው ሪሞት ሰርቪስ ነው which is built on Java ስለዚህ ሳብሚት ስትሉት ወይም ደግሞ ሬጂስተር ሚለውን በተን ክሊክ ስታደርጉት ሪኩዌስት ይልካል ማለት ነው ዌብ ሰርቪስ ቤዝድ አፕሊኬሽን ከሆነ ምንድነው የሚያደርገው ሪኩዌስት ይልካል ኖርማል አፕሊኬሽን ከሆነ ምንድነው የሚልከው ሲምፕል HTTP ሪኩዌስት ነው የሚልከው ጀስት እናንተ የምትሰሩት በፒኤችፒ እየሰራችሁት ያላችሁት እንትን ምንድነው ፒኤችፒ ባክ እንዳላችሁ HTML ፎርም አላችሁ HTML ፎርማችሁ ላይ ዳታ ሞልታችሁ ሳብሚት ስትሉት HTTP ሪኩዌስት ነው የሚልከው ከHTTP ሪኩዌስቱ ጋር ሪኩዌስት ዴታ የፎርም ዴታ አብሮ ይላካል ማለት ነው PHP ኮዱ የተቀበለውን ፎርም ዴታ ፕሮሰስ አድርጎ የሆነ ስራ ይሰራል እናንተ ያዛችሁትን ስራ ፎር ኤግዛምፕል የሬጂስትሬሽን ስራ ይሄኛው ታይት አንድ ሲስተም ነው ሁሉም PHP JavaScript HTML ነው ራን የሚያደርገው አንድ ማሽን ላይ ነው አሁን እያወራን ያለው ነው ግን ሁለት ማሽን ላይ ራን የሚያደርገው በሁለት የተለያዩ ስለዚህ ኮሙኒኬሽን ሲምፕል HTTP ኮሙኒኬሽን አይደለም ስለዚህ የፎርም ዳታውን ይዝና ምንድነው ክሊየንት ፕሮግራሙ የፎርም ዳታውን በምን ባንድል ያደርጋል ነው የሚለው በሶፕ ሜሴጅ ባንድል ያደርጋል ነው የሚለው ዳታው ሲምፕል HTTP ሳይሆን ሶፕ ሜሴጅ ሆኖ ይላካል ሪኩዌስት ይደረጋል ሶ ይሄ ከክሊየንቱ የሚሄደው ሪኩዌስት ሶፕ ሪኩዌስት ይባላል ሶፕ ሪኩዌስት ይባላል ሶፕ ሪኩዌስት ላይ ያለው እንትን ምንድነው ሬጂስትሬሽን ነው ያወራን ያለ ነው የሬጂስትሬሽን ዲቴል የካስተመር ዲቴል ኢንፎርሜሽን ከሶፕ ሜሴጁ ጋር ባንድል ሆኖ ይላካል ማለት ኦኬ የሚቀጥለው ሲቀጥል this soap message is sent to the web service the remote web service ማለታችን ነው as the body of HTTP post request ይሄ ዴታ ይሄ soap data as body of HTTP request ነው ይላካል ነው የሚለው then the web service unpack አይደለም ሶፕ ሜሴጅ ምን ብላችሁ አስቡ መሰላችሁ የፖስታ አገልግሎት ሰርቪስ በቀላሉ አስቡ ፖስታ ሲላክ ከዚያ ነው የተወሰደው ሶፕ ኮሙኒኬሽን ከፖስታ አገልግሎት ፕሮሰስ ጋር የተያያዘ ነው ፖስታንትን ስትልኩ ምንድነው የምታረጉት የተቀባይ አድራሻ የላኪ አድራሻ ጽፋችሁ ውስጡ ኮንቴንቱን ውስጥ ጽፋችሁ ኢንቨሎፕ አድርጋችሁ ማለት ነው የፖስታ ገዝታችሁ ኢንቨሎፕ አድርጋችሁ ምንድነው የሚባለው ይለጠፈው ቴምብር ነው የሚባለው ቴምብር ትለጥፉታላችሁ ኦፊሻል ለማድረግ ዘን ይሃን ሁሉ ወስዳችሁ ለማን ነው የምትሰጡት ለፖስታ ቤት ታስረክባላችሁ ስለዚህ ፖስታ ቤቱ ምንድነው እንደ HTTP ትራንስፖርት እንትን ማለት ነው እንደ ትራንስፖርት አክተር ብላችሁ ሰሉት ስለዚህ ደብዳቤው ያዘው ኢንቨሎፕ ሶፕ ሪኩዌስት ሜሴጅ ነው ከክሊየንቱ የሚላከው ማለት ነው የሚያጓጉዘው ደግሞ HTTP ነው ወይም ደግሞ ፖስታ ቤቱ ማለት ነው እንደዛ ብላችሁ ሰሉ ከደረሰ በኋላ ምን ይሆናል የተላከለት ሰው ከደረሰ በኋላ ምን ይሆናል
ምንድነው የሚያደርገው? አንፓክ ያደርገዋል። ጀስት የደረሰውን ደብዳቤ አንፓክ ያደርገዋል። ውስጥ ያለውን ደብዳቤ ያነባል። የተጠየቀው ጥያቄ ካለ መልሶ ይልካል። አዘርዋይስ መረጃውን አንብቦ ያቆማል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደ ሶፕ ሪኩዌስት የሚላከው ኢንቨሎፕ አለ። ሰርቪሱ ከደረሰ በኋላ ዌብ ሰርቪሱ አንፓክ ያደርገውና ሜሴጁን ያያል። ሜሴጁን ዜን እንደ ኮማንድ ይወስደዋል። በዛ በተሰጠው ሪኩዌስት ወይም ኮማንድ መሰረት ቢዝነስ ሎጂኩን ይሰራል። So the web service unpacks the SOAP request and converts it into a command that the application can understand. አፕሊኬሽኑን አንደርስታንድ እንዲያደርገው ተደርጎ በዛ በአፕሊኬሽን በሰርቪስ ስፔሲፊኬሽን መሰረት ነው ሶፕ የሚላከው። ስለዚህ ያን ኮንቨርት አድርጎ እንደ ኮማንድ ይጠቀምበታል። በዛ ኮማንድ መሰረት ፕሮሰሱን ይሰራል። ስለዚህ አሁን በአሁኑ ኬዝ ምንድነው ኦርደር ፕሮሰሲንግ ሲስተሙ ላይ አካውንት ሬጂስትሬሽን ማድረግ ነው። መረጃው በሶፕ ሜሴጅ ተልኮልናል፣ ወደ ዌብ ሰርቪሱ ተልኳል። ስለዚህ ዌብ ሰርቪሱ ይህን እንደ ኮማንድ ከወሰደ ዳታውን ካገኘ በኋላ ምን ያደርጋል? አካውንት ክሬት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። አካውንቱ ክሬት የሚደረገው ቢዝነስ ሎጂኩ የተሰራ በጃቫ ነው። በጃቫ ላይክ ኢንሰርት ኢንቱ ዘ ዴታቤዝ ኦፕሬሽን ይሰራል ማለት ነው። ጀስት አዲስ አካውንት ክሬት ያደርጋል፣ አዲስ አይዲ ነምበር ይሰጣል፣ ዜን ሪስፖንስ ይልካል። መልሶ ሪስፖንስ ይልካል። ሪስፖንሱ ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ አካውንቱ በትክክል ክሬት ተደርጓል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኤረር ስለገጠመን አካውንቱን ክሬት ልናደርግልህ አልቻልንም አይነት ሜሴጅ። So the application processes the information as required the application processes the information as required and responds with a new unique account number for that customer ነው የሚለው. And then the web service packages the response into another SOAP message which we call it SOAP response እንለዋለን። መጀመሪያ ከክሊያንቱ የመጣውን ዴታ SOAP request ነው ያልነው። እዚህ ጋር ፕሮሰስ ተደርጎ ሪዛልት ሲመለስለት ለክሊየንቱ ደግሞ SOAP response ይባላል። ስለዚህ እንደገና ፓኬጅ ያደርገዋል as a SOAP message which it sends back to the client program in response to its HTTP request. then መጨረሻ ምን ይሆናል? the client program unpacks መልሶ ሪስፖንሱን unpack ያደርጋል። the client program unpacks the SOAP message to obtain the results of the account registration ፕሮሰስ ማለት ነው። ኮሚኒኬሽኑ ያልቃል እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኢኒሺየት ያደረግነው ኢኒሻላችን ክሊየንቱ ለሰርቨር ወይም ደግሞ ለሰርቪሱ የላከው ሪኩዌስት ነበር፣ ሶፕ ሪኩዌስት ይባላል። ሶፕ ሪኩዌስት ላይ ኢንፑት ኢንፎርሜሽን ወይም ፓራሜትር ላይክ ሬጂስትሬሽን ዴታ ከሶፕ ሜሴጅ ጋር ፓክ አድርገን ልከናል። ኢንፑት ወይም ደግሞ ፓራሜትር ይሆን ነው የሚባለው። ይህን ሰርቪሱ ካገኘ በኋላ አንፓክ ያደርገዋል፣ እንደ ኮማንድ ይወስደዋል፣ በተሰጠው ኮማንድ መሰረት ፕሮሰስ ያደርጋል። የዜን የፕሮሰስ ሪዛልቱን ደግሞ ባክ አዝ ኤ ሶፕ ሪስፖንስ ሜሴጅ አድርጎ ወደ ክሊየንቱ ይልከዋል። ክሊየንቱ ዜን ይህን ሪስፖንስ ካገኘ በኋላ አንፓክ ያደርጋል፣ ሪዛልቱን ፎርማት ያደርጋል፣ ሂውማን ሪዴብል በሆነ ፎርማት ዜን ኮምፒውተር ክሊየንት ስክሪናችን ላይ ሪስፖንሱን ያሳየናል ማለት ነው። ይሄ ነው አንድ ሶፕ ኮሚኒኬሽን ስንል። ቤኔፊትስ ኦፍ ዌብ ሰርቪስስ ስንል ኢት ኢዝ ኢንተሮፕሬብል ነው። ኢንተሮፕሬቢሊቲ ማለት ምንም አይነት ዲፔንደንሲ የለውም። ምንም አይነት እንዳወራ ነው ምንም አይነት ዲፔንደንሲ ፕሮብለም የለውም። የትኛውም አፕሊኬሽን የትኛውም ፕላትፎርም ላይ የትኛውም ኔትወርክ አርኪቴክቸር ላይ ራን ያደርጋል። ስለዚህ ኢንተሮፕሬቢሊቲ አክሮስ ዲቫይስስ አክሮስ አፕሊኬሽንስ አለው ማለት ነው። የሚጠቀመው ስታንዳርዳይዝድ ፕሮቶኮል ነው። ኦፕን ስታንዳርድ ፕሮቶኮሎች ይጠቀማል። የተለየ ፕሮቶኮል አይጠቀም። ማንኛውም ኢንተርኔት ኮሚኒኬሽን ላይ የምንጠቀማቸውን ፕሮቶኮሎች ነው የሚጠቀመው።
HTTP FTP MTP TCP/IP ልትሉ ትችላላችሁ። እነዚህን ፕሮቶኮሎች ነው የሚጠቀመው። እነዚህ ደግሞ ኦፕን ፕሮቶኮሎች ናቸው። ኦፕን ስታንዳርድስ ናቸው። ኦፕን ስታንዳርድ በመሆናቸው ምንም አይነት ባሪየር አይፈጠርብንም። የኮሚኒኬሽን ባሪየር አይፈጠርም ማለት ነው። ሌላው ሎው ኮስት ኮሚኒኬሽን ነው። ሎው ኮስት ኮሚኒኬሽን ስንል ዴታ ኢንኮድ ተደርጎ የሚላከው አዝ ኤ ቴክስት ፋይል ነው። ኤቭሪቲንግ ቴክስት ኮሚኒኬሽን ነው። ቴክስት ኮሚኒኬሽን ደግሞ ከሌላው ባይናሪ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን የተሻለ ኮስት ኢፌክቲቭ ነው። ስለዚህ ሎው ኮስት ኮሚኒኬሽን there are different characteristics of web services. It is XML based. It is loosely coupled. That results it to be as to support asynchronous communication. Loosely coupled ነው ስንል ክሊንት አፕሊኬሽኑ ከዌብ ሰርቪሱ ጋር ዲፔንደንት መሆን ወይም ደግሞ ሲንክሮኒስ መሆን አይጠበቅበትም። ያ እንዲሆን ያስችለናል። It is coarse-grained ስንል applications built upon another built-in applications. Everything from scratch የምንሰራው ነገር ሳይሆን it supports the applications of new application, the development of new applications based on the existing built-in applications. ስለሆነ ማለት ነው። Ability to synchronize or asynchronous, and usually it is asynchronous communication more support ያደርጋል። It supports remote procedure call, or it is a newly kind of remote procedure call. A remote procedure call mechanism, RPC mechanism. It is a new RPC mechanism. ብለን ነው የምንጠራው። It supports document exchange. ዋና ዓላማውም ይሄ ነው። ኦኬ ዌብ ሰርቪስ አርኪቴክቸር ስንል እንዴት ነው? ጀስት እስካሁን ዌብ ሰርቪስ ኮምፖነንትስ አይተናል። 3 ኮምፖነንቶች እንዳሉት እንዴት ነው ዲዛይን የተደረገው አርኪቴክቸሩን እናያለን። ስለዚህ አርኪቴክቸሩን ከሁለት ፐርስፔክቲቭ ማየት እንችላለን። የመጀመሪያው based on the role of individual web service actors and based on a protocol stack. as a protocol stack ልናየው እንችላለን። ዌብ ሰርቪስን as a protocol stack ልናየው እንችላለን or as a collection of different roles of individual web service actors ብለን ልናየው እንችላለን። so የመጀመሪያው ላይ ስንመጣ based on the roles of each individual web service actor ስንመጣ service provider, service consumer ወይም client እና service registry ብለን በሶስት ከፍለን እናያቸው እንችላለን የዌብ ሰርቪስ ኮምፖነንቶች። part of the web service is a provider and part of is a client and part of is a registry ነው የምንለው። so part of he web service provider የምንለው service provide የሚያደርግ mainly business logic የተጻፈበት የኮምፒውቴሽን ስራውን የሚሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሰርቪስ የትኛውን ፓርት ኦፍ አፕሊኬሽን ነው ለኮንሱመር ወይም ለክሊየንቱ የሚሰጠው፣ ምን አይነት ሰርቪስ ነው፣ እንዴት ነው ሃንድል የሚደረገው የሚለውን ነገር ዲፋይን ያደርጋል። ሶ ሰርቪስ ፕሮቫይደር የሚባለው ነው። ሰርቪስ ፕሮቫይደር ብዙ ጊዜ ምንን ሪፕሬዘንት ያደርጋል? WSDLን ሪፕሬዘንት ያደርጋል። ሁለተኛው ክላይንት ነው። ሶ ክላይንት አፕሊኬሽኖች አሉ that requests or uses the services provided by the web service. ዌብ ሰርቪሱ የሚሰጠውን አገልግሎት የሚጠቀሙ ነው። ይህን አገልግሎት የሚያገኙት ደግሞ through the web service SOAP request ነው። ሞስትሊ ሶፕን ሪፕሬዘንት ያደርጋል ማለት ነው። ሌላው ሰርቪስ ሬጂስትሪ ነው። ከስሞዚቱ እንደምትረዱት ማለት ስቶሬጅ ሜካኒዝም ወይም ደግሞ ሪፖዚቶሪ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ
አንድ ሰርቪስ ውስጥ ወይም ደግሞ አንድ ዌብ ሰርቪስ ውስጥ ብዙ አፕሊኬሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ብዙ ዌብ ሰርቪሶች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚህን ዌብ ሰርቪሶች ማኔጅ የምናደርግበት፣ ስቶር የምናደርግበት፣ ፋይንድ የምናደርግበት ሪፖዚተሪ ሰርቪስ ነው። ስቶሬጅ ማኔጅመንት ሜካኒዝም ወይም ሰርቪስ ነው፣ ወይም ደግሞ ሪፖዚተሪ ወይም ደግሞ ሬጂስተሪ ሰርቪስ ነው። ብዙ ዌብ ሰርቪሶችን ማኔጅ የምናደርግበት ሃንድል የምናደርግበት ፓርት ማለት ነው። ሬጂስትሪ እንለዋለን። ይህ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚያደርገው UDDI የሚለውን ፕሮቶኮል ይሆናል። UDDI ዩኒቨርሳል ዲስክሪፕሽን ዲስከቨሪ ኤንድ ኢንተግሬሽን የሚለው ማለት ነው። ሌላው አዜ ፕሮቶኮል ስታክ ልናየው እንችላለን። ዌብ ሰርቪስን አዜ ፕሮቶኮል ስታክ ስናየው ብዙ ላየሮች ያሉት ፕሮቶኮል ስታክ ወይም ስዊት ኦፍ ፕሮቶኮልስ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያው ላየር ስለ ትራንስፖርት የሚያወራው ነው። ከክሊየንት ወደ ሰርቪስ ወር ቫይስ ቨርሳ ትራንስፖርቱን የሚያቀላጥፈው ፕሮቶኮል ነው። ትራንስፖርት ሰርቪስ ትራንስፖርት ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ምንን ያጠቃልላል? ላይክ ትራንስፖርት ፕሮቶኮሎችን HTTP፣ SMTP፣ FTP፣ BAAP ልንለው እንችላለን። XML ሜሴጂንግ ፓርት ወይም ፕሮቶኮል ላየር ልናስብ እንችላለን። It includes simple XML RPC or SOAP ልንወስድ እንችላለን። ሌላው service description layer አለው። service description protocol which stands for እዚህ ጋር ያለው it includes WSDL service description layer, it includes WSDL and ሌላው service discovery layer የመጨረሻው service discovery layer ብለን ልናስበው እንችላለን። UDDI ይይዛል እዚህ ጋር። Okay, so this time on we are going to discuss in more detail about SOAP messages, simple object access protocols. እዚህ ጋር SOAP message ምን ይመስላል in detail እናያለን ማለት ነው። So ስለ እያንዳንዱን ብቻ እናየዋለን። SOAP፣ WSDL and UDDI in detail እናያለን። So SOAP ምን ይመስላል ወደሚለው እንሂድ። Okay. It is an XML based protocol for exchanging information between computers or applications, and it is a communication protocol and is for communication between applications and is a format for sending messages between clients and server applications. It is a messaging system. Like a SOAP ስናስብ messaging system ነው። It is platform and language independent እንዳወራ ነው. And it is simple and extensible. Extensible የምንለው it is based on XML technology ስለሆነ XML ደግሞ በባህሪው it is extensible ከስሙ እንደምንረዳው XML extensible markup language ስለሆነ ማለት ነው። It allows you to get around firewalls ነው የሚለው። ይሄ ማለት የሚጠቀመው ኦፕን ስታንዳርድ ነው የሚጠቀመው፣ HTTP ነው የሚጠቀመው። ሶ ብዙ እነዚህ ፕሮቶኮሎች ኦፕን ስታንዳርድ ፕሮቶኮሎች መጠቀሙ ደግሞ የትኛውም ማሽኖች የሚጠቀሙትን የኮሚኒኬሽን ፕሮቶኮል ስለሚጠቀም ኦፕን ያደርገዋል። የሚጠቀመው HTTP ነው። HTTP ደግሞ ባይ ዲፎልት 80 ፖርት ናምበር 80 ነው ብዙ ጊዜ የሚጠቀመው። 80 ፖርት ናምበር ደግሞ አብዛኞቹ ፋየርዎልስ ሳፖርት የሚያደርጉት ነው ወይም ደግሞ የሚጠቀሙበት ነው። ስለዚህ በኔትወርክ እና በኔትወርክ መካከል ያለውን የሴኩሪቲ ኢሹ ባይፓስ ማድረግ ይቻላል ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ኮንስትሬንት እንዳይፈጠር ማድረግ ያስችላል ማለት ነው። እነዚህ ቴክኖሎጂዎች መጠቀም። ኦኬ ሶፕ ምንድነው? ሜሴጅ ስትራክቸር ሜሴጂንግ ሲስተም ነው ካልን እንዴት ነው
የራሱ ቢልዲንግ ብሎክ አለው የራሱ ሜሴጅ ስትራክቸር አለው ቢልድ የተደረገበት simply it is an XML document በቃ it is an XML document XML በመጠቀም XML ስታንዳርድ በመጠቀም ማንኛውንም ቴክኖሎጂ ክሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ ከነዛ ቴክኖሎጂዎች አንዱ SOAP ሜሴጂንግ ሲስተም ነው so አንድ XML ዶክመንት የራሱ ሩት ኤሌመንት አለው የራሱ ቦዲ ወይም ኮንቴንትስ አሉት ዌል ፎርም መሆን አለበት እነዚህን ፕሪንሲፕሎች በመጠቀም የሆነ የራሳቸውን ስታንዳርድ ወይም ደግሞ ዶክመንት ክሬት ልታደርጉ ትችላላችሁ ስለዚህ SOAP ያንን መሰረት ተደርጎ ነው የተቀመጠው so a SOAP message is an ordinary XML document containing the following elements so ማንኛውም XML ዶክመንት SOAP ነው ሊባል አይችልም ማንኛውም SOAP ዶክመንት ግን XML ዶክመንት ነው ምክንያቱም ምን ያሟላል it has a root element labeled as envelope envelope የሚባል root element አለ SOAP ሜሴጅ ነው የምንለው አንድ XML ዶክመንት SOAP ሜሴጅ ነው የምትሉት root element ምን ሲሆን ነው envelope የሚል root element አለው header element አለው body element አለው fault element አለው እነዚህ አራት ኤሌመንቶች አሉት root element envelope ይባላል then header የሚል አለው header information የHTTP header informationዎችን ለመያዝ ማለት ነው ሌላው body ዋና የዴታ ኮንቴንቱን ሴንድ የምናደርግበት ወደ ሰርቪሱ ወደ ሪሞት ሰርቨሩ ሴንድ የምናደርግበት body አለን body element አለን ሌላው fault ከስሙ እንደምትረዱት fault element አለ ምን ሊሆን ይችላል አሁን እያንዳንዱ body content ነው ካልኩኝ header የHTTP header information ፓስ ለማድረግ ነው ካልኩኝ envelope root element ነው ካልኩኝ fault ምን ሊሆን ይችላል error ኦኬ ምን አይነት error እሺ error ምን አይነት error እሺ እዛ እንዴት ነው ኤረር ሲፈጠር ሃንድል ለማድረግ ኦኬ ያ ኤረር ሲፈጠር ኤረሩን ሪፖርት ለማድረግ በኮሙኒኬሽኑ መካከል የሆነ ኤረር ሊፈጠር ይችላል ሶ ያን ኤረር እንዴት ነው ኮሙኒኬት የምናደርገው ኤረሩን እንደ ሪስፖንስ ሊላክልን ይችላል ኤረር ነው ለምሳሌ ሪኩዌስት ያደረኩት ያለው ሰርቪስ ማግኘት አልቻልኩም ወይም የኮሙኒኬሽን ችግር አጋጥሟል ይሄን ነገር ዴታ ነው ራሱ ይሄ ነገር ራሱ ዴታ ነው እንደዚህ አይነት መረጃዎች የሚያዙት የት ላይ ነው ማለት ነው ፎልት ማለት ነው ኤክሰፕሽን ኢንፎርሜሽንስ any exception informations ማለት ነው ኦኬ ሌላው እንደ ግዴታ ምን ተጠቀምባቸው ኦኬ እዚህ ጋር ስንመጣ መጀመሪያ እነዚህ ኤሌመንቶች required ናቸው ወይስ mandatory ማለት required ናቸው optional ኤሌመንቶች ናቸው ስንል envelope ሁሉ ጊዜም required ነው SOAP message should have a root element optional envelope ሊኖር ላይ ሲመጣ ኦፕሽናል ነው ሂደር ሊኖረው ይችላል ላይኖረው ይችላል አንድ SOAP ሪኩዌስት ሜሴጅ ሂደር ሊኖረው ይችላል ላይኖረው ይችላል ኦፕሽናል ነው ቦዲ ከመጣን ቦዲ ማንዳቶሪ ነው ሪኳየርድ ኤሌመንት ነው ፎልት ሚለው ኦፕሽናል ኤሌመንት ነው ሌላው ኔም ስፔሶችን እንያቸው all the elements above are declared in the default namespace for the SOAP envelope ነው የሚለው ኔም ስፔስ ይጠቀማል ኔም ስፔስ ማለት just ወደ ኋላ አስቡት ኔም ስፔስ ምን ማለት እንደሆነ SOAP ሜሴጆች ፕሪፊክስ ናቸው
ኔምስፔስ ኳሊፋይድ ናቸው። ኔምስፔስ ያስፈልጋቸዋል ወይም ደግሞ ኔምስፔስ ዲፋይንድ ናቸው። ሶ ኔምስፔስ ያስፈልገናል፣ ኔምስፔስ ዴታ ያስፈልገናል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የተቀመጠው እንደ ኤግዛምፕል ኔምስፔሳችን ይሄ ነው w3.org/2003/05/SOAP የሚባል ኔምስፔስ ተጠቅሟል። ይህ ማለት እዚህ ኔምስፔስ ላይ የምንጠቀማቸው ታግስ ኤንድ ፕሪፊክስስ በሙሉ ዲፋይን ተደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ስታንዳርድ ነው፣ የW3 ስታንዳርድ ወርልድ ዋይድ ዌብ ኮንሶርቲየም ስታንዳርዳይዜሽን ኦርጋናይዜሽን ነው። የተለያዩ ስታንዳርዶችን የሚያወጣ ኦርጋናይዜሽን ነው። በዚህ ኦርጋናይዜሽን አማካኝነት የሶፕ ኔም ስፔስስ በየጊዜው ክሬት ይደረጋሉ። ለምሳሌ ይሄን እንጠቀማለን ማለት ነው። ይሄን ተጠቀምን ማለት የምንጠቀማቸው ፕሪፊክሶች በሙሉ they belong to this namespace definitions ማለት ነው። and the default namespace for SOAP encoding የሚባሉ ወይም ደግሞ ኢንኮዲንግ ስታይል ወይም ደግሞ የምንጠቀምበት ኢንኮዲንግ የራሱ ኔምስፔስ አለው። አሁንም እዚህ ጋር ሶፕ ኢንኮዲንግ የሚባል ኔምስፔስ ተጠቅመናል በዚህ ኤግዛምፕላችን ማለት ነው። እዚህ ጋር የምናያቸው ኤግዛምፕሎች ኦኬ። አንድ ሶፕ ሜሴጅ ምን መሆን አለበት ስንል ሲንታክስ ሩል የመጀመሪያው it must be encoded using XML document ነው ብለናል። and a SOAP message must use SOAP envelope namespace መኖር አለበት። ኢንኮዲንግ እና envelope namespace ሊኖር ይገባል። and must not contain a DTD reference በDTD reference መሰረት አይደለም የሶፕ ሜሴጆች እንትን የሚሉት። ስለዚህ any DTD reference ሊኖራቸው አይገባም። and any XML processing instructions ሊኖራቸው አይገባም። XML ማለት ሶፕ ሜሴጅ ውስጥ XML processing instructions ወይም ደግሞ entities ሊኖሩ አይገባም ነው የሚለው። ኦኬ በአጠቃላይ ይህን ይመስላል ሶፕ ሜሴጅ ስኬለተን ስናይ። የመጀመሪያው እንደምታዩት XML ዲክላሬሽን ነው። XML ቨርዥን ኢኳልስ ቱ 1.0 ብሎ ይጀምራል። ከዛ ኔምስፔስ ዲክላሬሽኖች አሉ እዚህ ጋር ሶፕ ይልና ኮለን ኢንቨሎፕ ይላል። ሲምፕሊ ኢንቨሎፕ ብላችሁ ልጽፉት ትችላላችሁ፣ ግን ኔምስፔስ ያስፈልገዋል። ኔምስፔስ ኳሊፋይድ ነው የሚለው። እዚህ ጋር ስለዚህ ኢንቨሎፕ ብለን ሁለት ኔም ስፔሶች አሉት። XML ኔም ስፔስ ሶፕ ኢኳልስ ቱ ይልና ቅድም ያየ ነው w3.org/2003 ነው የሚለው /05/soap envelope ኢንኮዲንግ ስታይል የሚለው ኢንኮዲንግ ስታይል w3.org/2003/05/soap ኢንኮዲንግ ይላል። ሌላው ሂደር ፓርት አለ። ሂደር ኮምፖነንት እዚህ ጋር ሶፕ ሂደር አለው። ሲምፕሊ ሂደር አላልነው፣ ምክንያቱም ይሄ ሂደር ማለት it is not any kind of XML element, it should be soap specific header information መሆን አለበት። ስለዚህ ኔም ስፔስ ኳሊፋይድ አድርገናል። ሶፕ ሂደር ነው ያለው። እዚህ ጋር እንምጣ። ቦዲ አለ። ሶፕ ቦዲ ብለናል። አሁንም ሶፕ ቦዲ አላልንም፣ ሲምፕሊ ሶፕ ኔም ስፔስ ኳሊፋይድ አድርገናል። ሶፕ ውስጥ ኖርማል ዴታ አለ። እዚህ ጋር ዴታ ዴፊኒሽን አለ። ቀጥሎ ፎልት ኢንፎርሜሽን አለ። ፎልት ኢንፎርሜሽን ቦዲ ውስጥ ነው ያለው። ኢት ኢዝ ቻይልድ ኤሌመንት ኦፍ ዘ ቦዲ ኤሌመንት ማለት ነው። ሶፕ ፎልት፣ ሶፕ ቦዲ፣ ሶፕ ሂደር ኤንድ ሶፕ ኢንቨሎፕ እነዚህ በሆኑ ሶፕ ስፔሲፊክ ኤሌመንትስ ናቸው። ሶ ቦዲ ውስጥ
ዴታ ኮንቴንት ሊኖረን ይችላል። ይሄ ዴታ ኮንቴንት ግን it is not part of the SOAP message skeleton ሶ የራሱ ሌላ ኔም ስፔስ ነው የሚኖረው ማለት ነው። በሚቀጥለው ኤግዛምፕል እናየዋለን እሱ። So envelope element ምንድነው? It is a root element of a SOAP message and it is a required element and defines the XML document as a SOAP message. And SOAP namespace ደግሞ XML እና SOAP ሚላልና namespace ምን ያደርጋል? namespace URL ይኖረዋል። it should always have the value of ነው የሚለው ግን እዚህ ጋር ትክክል አይደለም። የተለያዩ SOAP ሜሴጆች ብታዩ የተለያየ namespace ነው ያላቸው። ያ namespace ግን የW3 ኮንሶርቲየም ዲፋይን ያደረገው ስታንዳርድ መሆን አለበት። የተሰጠ ነው ማለት ነው። እናንተ ዲፋይን የምታደርጉት አይደለም። ሌላ ኮዲንግ ስታይል ነው used to define data types used in the document and ይሄ አትሪቢዩት ካለ ከሱ በታች ያሉ ቻይልድ ኤሌመንቶች በሙሉ ኢንኮዲንግ ስታይላቸው እዚህ ጋር በተጠቀሰው ኢንኮዲንግ ስታይል ኔምስፔስ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ዲፎልት ኢንኮዲንግ ስታይል የለውም። ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን ነው ኢንኮዲንግ ስታይል ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን because SOAP ሜሴጅ ዲፎልት ኢንኮዲንግ ስታይል የለውም ነው የሚለው። Header element contains application specific information like authentication, payment information, header, any header information ስላቸው ማለት ነው። It is an optional SOAP element and if it is present it must be the first child element of envelope element. ኦርደሩን ስናያቸው ኦፕሽናል ነው ግን ካለ ደግሞ የመጀመሪያው መሆን አለበት። ከኢንቨሎፕ ቀጥሎ የምታገኙት ምን ነው? ሂደር ነው። ከዛ ቦዲ ነው ካለ ማለት ነው። So all immediate child elements of the header element must be namespace qualified. Namespace qualified prefixed መሆን አለባቸው። በተሰጠው namespace prefix መሰረት ነው መጻፍ ያለባቸው ነው። ሌላው must understand attribute አለ እዚያ ጋር አልተጻፈም። must understand ማለት ስለ ሂደር ኢንፎርሜሽን ነው የሚያወራው። አሁንም ሂደር ውስጥ must understand የሚባል ኤሌመንት ካለ ምን ማለት ነው? የሰርቨሩ የሂደር ኢንፎርሜሽን አንደርስታንድ ያድርገው ወይስ ኢግኖር ያድርገው የሚለውን ነገር እንዲመርጥ ነው። must understand የሚለው 1 ከሆነ ሁለት ቫልዩ አለው either 1 or 0። 1 ከሆነ ሰርቨሩ የሂደር ኢንፎርሜሽኑን በሙሉ ፕሮሰስ ያደርገው ማለት ነው። 0 ከሆነ ግን ኢግኖር ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚወሰድ ሂደር ዴታ ነው። ሂደር እና ትራንዛክሽን XML NSM እና ትራንዛክሽን SOAP must understand equals to 1 ይላል። በዚህ መልኩ እንጽፈው እንችላለን። ቦዲ ኤሌመንት አክቹዋል ዴታ ወይም አክቹዋል SOAP ሜሴጅን የሚይዘው ኮንቴንት ነው። contains actual SOAP message intended for the ultimate end point of the message. It is the required element and it should be immediate child element of the okay now the SOAP body element okay immediate child element of the SOAP body element and maybe and must be namespace qualified. It must be it is not maybe it must be namespace qualified. ሌላው ፎልት ነው። it is used to indicate error messages. It is used to indicate error messages and it is optional SOAP element and it holds errors and status information for a SOAP message. If it is present, it must appear as a child element of the body element. የቦዲ ኤሌመንት ቻይልድ ኤሌመንት ወይም ደግሞ ኮንቴንት ሆኖ ነው ካለ መኖር ያለበት ማለት ነው። ከዛ ብቻ አይደለም። it can only appear once in a SOAP message አንድ ጊዜ ብቻ ነው እንትኑ ማለት ነው። ኢንስታንሱ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ማለት ነው። SOAP ሜሴጅ SOAP ሜሴጅ
ኢንስታንሱ አንድ ጊዜ ብቻ ነው። አክቹአሊ ሌሎችም አንድ ጊዜ ብቻ ነው ኢንስታንሳቸው። ሂደርም ብትሉት ቦዲም ብትሉት ኢንስታንሳቸው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የተለያዩ ኤሌመንቶች አሉት። the soap fault element has the following sub elements። የመጀመሪያው ፎልት ኮድ ነው። ፎልት ኮድ የተፈጠሩ ፎልቶችን አይደንቲፋይ የምናደርግበት ኮድ ነው። a code for identifying the fault። ሌላው ፎልት ስትሪንግ ነው። ፎልት ስትሪንግ የሚባል ኤሌመንት አለ። ሜሴጁ የፎልት ሜሴጁ ማስተላለፍ የተፈለገው ወይም ደግሞ ምን አይነት ሜሴጅ ነው የተፈጠረው ያን እንዲነግረን የተፈለገው ሜሴጅ ማለት ነው። ፎልት ስትሪንግ a human readable explanation of the fault። ሌላው ፎልት አክተር ከስሙ እንደምትሉት አክተር ነው የሚለው ፎልቱ የተፈጠረው በማን ነው የሚለውን ነገር አንድ የሚያደርግ ነው። ሌላው ዲቴይል ነው። ዲቴይል ነው holds application specific error information related to the body element። application specific information የሚይዝ ነው። እሺ ዲቴይል ምን ብለናል? holds application specific error information related to the body element። ኦኬ አሁን ኤግዛክትሊ ሶፕ ሜሴጅ ሪኩዌስት ሜሴጅ እና ሪስፖንስ ሜሴጅ ምን እንደሚመስል ኤግዛምፕሉ ምንድነው? አንድ ኤግዛምፕል አለ። ስቶክ ማኔጅመንት ሲስተም ኦንላይን ስቶክ ማኔጅመንት ሲስተም ነው ብላችሁ አስቡ እና የመጀመሪያው ሶፕ ጥያቄ የስቶክ ፕራይስ አክሰስ ለማድረግ ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን ይላል? IBM የሚባል ፕሮዳክት ዋጋውን ማወቅ ፈልጉ። IBM የሚባል ፕሮዳክት ዋጋውን ማወቅ ፈልጉ from the client machine ማለት ነው። ስለዚህ ሶፕ ሜሴጁ እንዴት ይላካል? ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ማለት ነው። ይህን ጥያቄ ለመጠየቅ ሪኩዌስት እንዴት ይላካል? እዚህ ጋር ሂደር HTTP ሂደር ኢንፎርሜሽን አለ። እዚህ ጋር የXML ዴታው አለ። ኢንቨሎፕ ዴታ ማለት ነው። ማለት የሶፕ ዴታ ማለት ነው። እዚህ ጋር አለ። HTTP ሂደር ኢንፎርሜሽን የምንለው እዚህ ጋር ነው። ለምሳሌ HTTP ሜተዱ ሪኩዌስት ሜተዱ ፖስት ነው። የተላከበት ሆስት www.example.org የሚባል ሆስት ነው። ኮንቴንት ታይፑ ሶፕ ፕላስ XML ነው። ካፕሴት UTF-8 ማለት ነው። ኮንቴንት ሌንግዝ ይልና ሌንግዙን ይናገራል። እዚህ ጋር ስንመጣ ቦዲ ላይ ነው። ሌላው እንተው ተመሳሳይ ነው። አዲስ ነገር የለውም። ቦዲ ላይ ስትመጡ ዴታ አልነበረም። የቅድሙ ሲንታክስ ዴታ አልነበረውም። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን ሶፕ ቦዲ XML ኔም ስፔስ m ይልና ኢኳልስ ቱ www.example.org/stock ይላል። አሁን ሶፕ የሚለው ቦዲው የራሱ ፕሪፊክስድ ነው። ሶፕ የሚባል ፕሪፊክስ አለው። it belongs to this name space ማለት ነው። ከቦዲ በታች ያሉት ኮንቴንቶች ወይም ቻይልድ ኤሌመንቶች ግን ሌላ ኔም ስፔስ አላቸው። because application specific ዴታ ናቸው። application specific ዴታ ናቸው። it is not part of the soap skeleton ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ m የሚባል ኔም ስፔስ ክሬት አድርገናል። it belongs to this URL ማለት ነው። ከዛ ውስጡ ላይ ምን አለ? m ይልና ኮለን get stock price ይላል። get stock price የሚለው ኮማንድ ነው ወይም ደግሞ ሜተድ ኮል ነው። get stock price የሚባል ሜተድ ዴፊኒሽን ሪሞት ሰርቪሱ ላይ አለ ማለት ነው። ይሄን እንዴት ታገኙታላችሁ? get stock price የሚባል ሜተድ እንዳለ እንደሌለ እንዴት ታገኙታላችሁ? እሱን የምናገኘው ከሰርቪስ ዲስክሪፕሽኑ ወይም ደግሞ ከዌብ ሰርቪስ ዲስክሪፕሽን ላንጉጁ ነው የምናገኘው። ስለዚህ ሪኩዌስቱን ከመላካችን በፊት WSDL እና እናያለን መጀመሪያ ማለት ነው። WSDL ላይ ሁሉም ነገሮች ዲፋይን ተደርገዋል። it is the interface it is application interface for clients። ሌላው ደግሞ ዶክመንቴሽን አለ። አንድ ዌብ ሰርቪስ ልትጠቀሙ ስትፈልጉ
ዶክመንቴሽን አላቸው። እንደዚህ ሜተድ አሉኝ እነዚህን ሜተድ ኮል በማድረግ ሰርቪስ ልሰጥ እችላለሁ ምን ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መሰረት ነው የምናገኘው። ስለዚህ ሜተድ አለ ማለት ነው። we are about to call this method from the remote machine get stock price አልነውና ኢንፑት ፓራሜትሮች ይሄን get stock price እንለው ሜተድ ነው። ኢንፑት ፓራሜትሮች ሊኖሩት ይችላሉ ላይኖሩት ይችላሉ። በዚህ ሜተድ በዚህ መንገድ ኢንፑት ፓራሜትር አለው። አንዱ ኢንፑት ፓራሜትር ምንድነው የሚለው ስቶክ ኔም ይላል። ምን ማለት ነው? ዋጋውን እንድነግርህ የስቶኩን ኔም ንገረኝ ማለት ነው። ስለዚህ ዋጋውን እንድናገር መጀመሪያ አይተሙን መናገር አለብኝ። ስለዚህ እንደ ፓራሜትር ፓስ አደረግኩት ማለት ነው። ስቶክ ኔም IBM አልኩት። ስለዚህ መልሱ ሪኩዌስት ስታደርጉት መልሱ ደግሞ ምን ይመስላል? ይሄን ይመስላል። መልሱ ደግሞ ጀስት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ነው ለውጥ የምታዩት። እዚህ ጋር HTTP ሄደር ኢንፎርሜሽኑ አለ፣ ሪስፖንስ ኢንፎርሜሽኑ HTTP ቨርዥን HTTP 1.1 አለ፣ 200 ስታተስ ኮድ አለ፣ ኮሚኒኬሽን ሰክሰስፉል ነበር ማለት ነው። ኦኬ ሚል አለ፣ ሪስፖንድ አድርጎልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ሶፕ ቦዲ ብለን ነው አሁንም ኮንቴንቱን እያመጣ ነው። ይሄ ሪስፖንስ ዴታ ነው። የመጀመሪያው ሪኩዌስት ዴታ ነው። ሪኩዌስት ለማድረግ ስቶክ ኔም ብለን IBM ሰጠ ነው። የIBMን ዋጋ ነው ይጠይቅ ነው ማለት ነው። ሪስፖንሱ ምን ይላል? ጌት ስቶክ ፕራይስ ሪስፖንስ ይልና አሁን ጌት ስቶክ ፕራይስ የሚለውን ሜተድ ምን አድርጎታል? ኢንቮክ አድርጎታል። ኢንቮክ ሲያደርግ ሪተርኑ ምን ይሆናል? ሪተርኑ ጌት ስቶክ ፕራይስ ሪስፖንስ ይሆናል። እዛ ውስጥ ዴታ እንደ ዴታ እዚህ ውስጥ እንደ ዴታ ሪተርን የሚያደርግልን አንድ XML ኤሌመንት ፕራይስ ይላል። ፕራይስ ይልና 34.5 ፕራይስ ይላል። ስለዚህ የተጠየቀው ጥያቄ ጌት ስቶክ ፕራይስ ብለን የስቶክ ኔሙን ማለት የስቶክ ኔሙን ሰጠ ነው። መልሱ ምን ይሆናል? ፕራይስ ብሎ ፕራይሷን ሪተርን ያደርግልናል ማለት ነው። So this is a SOAP response message, and that was SOAP request message. Okay, any message number? Thank you. We are not going to